பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. உபதேசகராகிய தேசிகர். தேசிக ரூபத்தில் தேவி. நம்முடைய மடத்துக்கு அம்பாள் காமாட்சி ரொம்ப முக்கியம். ஜீவநாடி அவள்தான். அவளை பற்றி 500 ஸ்லோகம் மூக பஞ்சசதி என்று அதை பண்ணிய மூகர் அவளையே முதல் சதகத்தில் ஒரு இடத்தில் குருமூர்த்தே என்று கூப்பிட்டு உனக்கு நமஸ்காரம் அம்மா என்று சொல்லி இருக்கிறார். குருமூர்த்தே துவாம் நமாமி காமாட்சி. ஆர்யா சதகம் ஸ்லோகம் 46. அவளுடைய கிருபையாலேயே அத்வைத ஞானம் சித்திப்பதை பஞ்சசதியில் அநேக இடங்களில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். முதல் சதகத்தில் துர்காம்பாள், சாமுண்டேஸ்வரி, அன்னபூர்ணேஸ்வரி, வாராகி முதலிய பல ரூபபேதங்களாகவும் காமாட்சியையே சொல்லிவிட்டு ஏறக்குறைய முடிக்கும் இடத்தில் அம்மா உன்னுடைய கிருபையால் சில பேர் குரு சரணத்தில் சரணாகதி பண்ணி அதனால் சகுணோபாசனையோ நிர்குணோபாசனையோ எதுவோ ஒன்றால் ஏணியில் ஏறிப்போவது போல போய் மோக்ஷம் என்னும் அரண்மனை உப்பரிகையில் வாசம் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார். சத்கிருத தேசிக சரணாக சபீஜ நிர்பீஜ யோக நிஸ்ரேண்யா அபவர்க சௌன பலபீம் ஆரோக்கியந்தியம் பகேபி நவ தவ கிருபையா. மூக பஞ்சசதி ஆர்யா சதகம் ஸ்லோகம் 97. சௌதவலபி என்றால் அரண்மனை மேல்மாடம். சௌதம் என்றால் அரண்மனை நேர் அர்த்தம். சுதையால் ஆனது சுதை கட்டிடம் என்பது. சுதை சூதா என்பது சம்ஸ்கிருத வார்த்தை. அதற்கு அமிர்தம் என்பதுதான் முக்கியமான அர்த்தம். ஜில்லென்று ஹிதமாக உள்ள அமிர்த பேரையே வெந்து வேக்காடாக்கும் சுண்ணாம்பு கலவைக்கு பேராக கொடுத்திருக்கிறது. நல்லதில்லாத ஒன்றை மங்களமாக சொல்ல வேண்டும் என்று அதற்கு நேர் எதிராக உள்ள நல்ல வஸ்துவின் பேரில் சொல்லும் வழக்கம் உண்டு. அடிமண்டுவை பிருகஸ்பதி என்கிற மாதிரி மங்கள வழக்கு இஃபோமிசம் என்று இதை சொல்வார்கள். வேதாந்தமாக பார்த்தால் கெட்டதை கூட நல்லதாக பார்க்க வேண்டும் என்ற சமபாவனை வருவதற்காக இப்படி சொல்வது என்கலாம். ஸ்லோகத்தில் மோட்சத்தை சொல்லும் போது சுதை மாளிகை என்று சூதா போட்டதில் உள்ளர்த்தம் இருக்கிறது. சூதா என்பதே பெயரெச்சத்தில் சௌத என்றாகி இருக்கிறது. அம்பாளை யோக மார்க்கத்தில் உபாசனை செய்யும் போது முடிவாக சிரஸ் உச்சியில் பிராணசக்தி பரமாத்ம சக்தியோடு 2 கலந்து மோட்சம் சித்திக்கும். அந்த சமயத்தில் அங்கே சுதாதாரை அமிர்ததாரை பெருக்கெடுக்கும். அதையும் குறிப்பிடுவதாகவே சௌதவலபி என்று கவி போட்டிருக்கிறார். யோகம் என்று நிர்குணமாக பண்ணும்போது சுதாதாரை பெருக்கெடுக்கும் என்று தெரிந்து வைத்துக் கொண்டு சாதனை செய்யப்படுகிறது. அதை பற்றி ஒன்றும் தெரியாமல் பிரேம பக்தியிலேயே சகுணமாக உபாசித்தாலும் அவள் அந்த உச்சஸ்தானத்துக்கு பிராணசக்தியை ஏற்றி அமிர்த தாரியில் முழுக்கடிக்கத்தான் செய்வாள். இந்த சகுணம் நிர்குணம் இரண்டையுமே சபீஜம் நிர்பீஜம் என்று ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருப்பது அடியிலிருந்து உச்சிக்கு பிராணசக்தி ஏறுவதால் ஏணியில் ஏறிப்போவதை சொல்வதும் பொருத்தமாயிருக்கிறது.
நிஸ்ரேணி என்ற வார்த்தைக்கு ஏணி என்று அர்த்தம். நிஸ்ரேன்யா ஏணியினால், ஏணி வழியாக. ஸ்ரேணி என்றால் வரிசை, அதிலிருந்துதான் ஏணி என்ற வார்த்தை வந்திருக்கிறது. ஸ்ரமணர் என்பது அமணர் என்றும், ஸ்ராவணி என்பது ஆவணி என்றும் ஆகிற மாதிரி ஸ்ரேணி என்பது ஏணி ஆகிறது. பராசக்தியின் கிருபை இருந்தால்தான் சத்குரு கிடைப்பதும் அவரிடம் சரணாகதி பண்ண தோன்றுவதும். அதைத்தான் சத்கிருத தேசிக சரணாக தவ கிருபையா என்று சொல்லி இருக்கிறார். இங்கே சத்குரு என்பதற்கு தேசிக என்ற வார்த்தையே போட்டிருக்கிறது என்று காட்ட வந்தேன். மோட்ச உச்சிக்கு ஏற்றிவிடக்கூடிய சக்தி உள்ளவராக தேசிகர் இருக்கிறார். அம்பாள் கிருபையால் தேசிகர் கிடைத்து அவரிடம் சரணாகதி செய்வதை மூக்கர் சொன்னார் என்றால், காளிதாசர் அம்பாளையே தேசிக ரூபிணியாக சொல்லி இருக்கிறார். ஷியாமளா தண்டகம் பண்ணிய அவர் ஷியாமளா நவரத்னமாலா என்ற ஸ்தோத்திரமும் செய்திருக்கிறார். அதில் தயமான தீர்க்கநயனாம் தேசிக ரூபேண தர்ஷிதாபியுதயாம் என்று குருஸ்வரூபிணியாக அவளை சொல்லி இருக்கிறார். தயமான என்பதில் வருகிற தயவை தர்ஷிதாபியுதயாம் என்று திருப்பி அழகாக சப்தாலங்காரம் சொல்லணி செய்திருக்கிறார். அம்பாளுடைய அழகான நீண்ட நேத்திரங்களில் தயை பெருகுகிறது. அப்படி தயா கட்டாட்சம் செய்கிறவள் தேசிக ரூபத்தில் குருஸ்வரூபிணியாக வந்து அபியுதயத்தை காட்டுகிறாள் என்கிறார். அபியுதயம் என்றால் நல்ல எழுச்சி. சூரிய உதயம் என்பதை சூரியன் எழுந்தான் என்கிறோம். உதயம் எழுச்சி, அபியுதயம் உயர்வு பொருந்திய எழுச்சி. தர்ஷித அபியுதயாம் என்பதற்கு 2 தினசாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அம்பாள் தன்னுடைய அனுகிரகத்தின் மேலான எழுச்சியை பக்தனுக்கு காட்டுகிறாள் என்பது ஒன்று. இன்னொன்று, பக்தனுக்கு அவனுடைய மேலான அத்தியாத்ம எழுச்சியை காட்டுகிறாள். அதாவது தேசிக சப்தத்திற்கு ஏற்ப அவன் ஆத்தியாத்மிகமாக உயரே எழும்ப வழிகாட்டுகிறாள் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். தயா கட்டாட்சத்தை சொல்லி உடனே தேசிக ஸ்வரூபத்தை சொல்வதில் நிரம்ப பொருள் பொதிந்திருக்கிறது. கண் பார்வைதான் ஒருத்தரை வழிநடத்தி செல்வது. கண்ணில்லாதவரை வேறெவராவது தானே பிடித்து நடத்தி செல்ல வேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் கண்ணே நம்மை அழைத்து போவதாக ஆகிறது. கண் காட்டிக் கொடுக்கிறபடிதான் கால் நடப்பது. நயனம் என்கிற வார்த்தைக்கும் வழிநடத்தி போவது, முன்னே சென்று வழிகாட்டுவது, லீட் பண்ணுவது என்றுதான் அர்த்தம். நம் ஒவ்வொருவருடைய கண்ணும் அவரவருக்குத்தான் வழிகாட்டி அழைத்து போகிறது. அம்பாளுடைய கண்ணோ அதிலிருந்து பெருகும் தயா கடாட்சத்தால் லோகத்து ஜனங்களையெல்லாம் ஸ்ரேயோ மார்க்கத்தில் வழிகாட்டி அழைத்து போகிறது. உத்தம குருவாயுள்ள எவருமே சிஷ்யர்களுக்கு கடாட்ச மாத்திரத்தால் தீட்சை தந்து நல்வழி நடத்தி செல்ல முடியும். விவரம் தெய்வத்தின் குரல் 3ஆம் பகுதியில் குரு ஆச்சாரியர் என்ற உரையில் தீட்சை, அம்பிகை அருளும் தீட்சைகள் என்னும் பிரிவுகளில் பார்க்க. அதற்கு நயன தீட்சை என்றும் சக்ஷு தீட்சை என்றும் பெயர். சக்ஷு என்றாலும் கண்டான். மீனாட்சி அம்மனை சக்ஷு தீட்சை தரும் குருவாகவே மகான்கள் அனுபவத்தில் கண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு தாயார் மீன் தான் இட்ட முட்டையை கண்ணால் பார்த்தே பொறிக்க வைத்துவிடும் என்று நம்பிக்கை. முட்டை பொரிந்ததும் உள்ளே இருந்த கரு முழு பிராணியாகிறது. அப்படியே மீன் போன்ற நயனங்களைக் கொண்ட மீனாட்சி ஒருவரை கட்டாட்சித்து சக்ஷு தீட்சை கொடுத்தால் அந்த ஜீவனுக்குள்ளே கருமாதிரி உள்ள ஆத்ம தத்துவம் பூர்ணமாக விகசித்து மலர்ச்சி கண்டுவிடும். மீனாட்சியையே மந்திர சாஸ்திரத்தில் ஷியாமளா என்று சொல்வது. மந்திரினி, மாதங்கி, ஷியாமளா என்ற 3 பெயர்களும் மீனாட்சியுடையவையே. அவளை குறித்துத்தான் காளிதாசர் இந்த நவரத்ன மாலை பாடியது. ஆகையால் அவளுடைய தயா கடாட்சத்தை அவர் சொல்லும் போதே குருவாக அவள் சக்ஷு தீட்சை தருவதை வியங்கியமாக
மறைமுகமாக தெரிவித்து விடுகிறார். அப்புறம் வியக்தமாகவே வெளிப்படையாகவே தேசிக ரூபேண தர்ஷிதாபியுதயாம் என்று சொல்லிவிடுகிறார். ஞானாம்பிகையாக உள்ள அவள் தேசிக ரூபத்தில் எல்லோருக்கும் அருள் புரிந்து நல்ல வழியில் போக பண்ணும்படி பிரார்த்தனை செய்வோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. நம்ம பெரியவா கிட்ட எப்பவுமே நம்ம பக்தியோட இருந்தோம்னா, உண்மையான அன்போட இருந்தோம்னா நமக்கு என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும். ஆனா நாம நன்னா இருக்கும்போது எப்பவுமே பெரியவாள் நினைக்க மாட்டோம். நன்னா இருக்கும்போது கடவுளை நினைக்க மாட்டோம். கஷ்டம் வரும்போது மாத்திரம், கடவுளே உனக்கு கண்ணு இல்லையா, பெரியவாளே நீங்க என்ன பார்க்க மாட்டாளா, யார் யாருக்கோ என்னென்னவோ செய்யறே, எனக்கு ஒன்றும் செய்ய மாட்டாளா, இப்படி எல்லாம் தான் நம்ம கேட்போம். இந்த உடம்பெல்லாம் அடங்கி மனசெல்லாம் அடங்கி இந்த யமன் வாசல்ல காத்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கை கால்கள்லாம் ஒடுங்கி கவலைகள்லாம் ரொம்ப சேர்ந்து ரொம்ப கலவரமா இருக்கும்போது ஒரே தவிப்பா தானே இருக்கும். இந்த பொய்யான வாழ்வுல பொழுதெல்லாம் ஓயாது எங்க போறோம் என்ன வரோம் தெரியாத நாயா தெரிஞ்சு முழின்னு முழிச்சுட்டு இருந்தோமே. இந்த வையத்தை மாந்தர்கள் எல்லாம் ரொம்ப வெளியில தள்ளி நின்றுட்டு நம்மளை பார்த்து, நம்ம நன்னா இருக்கும் போது நம்ம கிட்ட வந்து எல்லாரும் சேர்ந்துன்னு அனுபவிச்சா, நம்ம கஷ்டப்படும் போது தள்ளி நின்று கை கொட்டு சிரிக்கிறா இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்து மலைச்சோம் இல்லையா. அப்படி இருந்த போது அப்பெல்லாம் கூட நம்ம பெரியவாள நினைச்சோமோ? நினைச்சு பார்த்துக்க மாட்டோம். ஆனா இனிமே ஒண்ணுமே பெரிய இவர் சொன்னார் இல்லையா, பாப்பநாசி சிவன், ஒன்றுமே பயனில்லை என்று உணர்ந்த பின்பவர் உண்டென்பார். ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாள் இந்நிலை எய்துவதுருதி இதை மறந்தான்னு சொன்னா இல்லையா. எல்லாருக்கும் அது ஒரு நாள் வரத்தான் செய்யும் இல்லையா. அது அப்படியே நினைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன பாடலோட என்னுடைய நிகழ்வை நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். மெய்வாயடங்கிட மனமும் கலங்கிட மரலியும் நெருங்கிட என் செய்வேன், கை கால் ஒடுங்கிட கவலைகள் கூடிட கலவரம் மேலிட தவிப்பேனோ. பொய்யாம் வாழ்வு பொழுதினில் ஓய்ந்திட போகுமிடம் அறியாது முழிப்பேனோ. வையத்து மாந்தர் விலகிய நின்றனை கைகொட்டி சிரித்திட மலைப்பேனோ. செய்யோய் உந்தன் சேபடி நினைந்து சேவிக்கையானும் முயல்வேனோ. ஐயனே சந்திர சேகர சங்கர கல்சி நகர் உரை பெருமானே. செய்யோய் உந்தன் சேவடி நினைந்து சேவிக்கையானும் முயல்வேனோ. ஐயனே சந்திர சேகர சங்கர கஞ்சி நகர் உரை பெருமானே பெருமானே. அப்படி பெருவாளை நினைச்சுண்டு சிவந்த உன்னுடைய சேவடிகளை நினைத்து நானும் சேவிக்கிறதுக்கு முயல்வேணும். இல்லைன்னா நானும் மற்றவாளை போல மனசு அடங்கி கைகால் ஒடுங்கி கலவரம் மேலிட எல்லாரும் கைகொட்டி சிரிக்க இப்படிலாம் நான் திண்டாடுவேணும்.
இல்ல உன்னை நினைச்சு நான் உருகுவேணும், எனக்கு நல்ல கதி கிடைக்கும், ஏ பெருமானே கஞ்ச நகர் உரையக்கூடிய கஞ்ச நகர்ல அமகோட்டி பீடத்தில் இருக்கக்கூடிய என் பெருமானே அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இந்த பாட்டு அமைஞ்சிருக்கு. ஒரு பெரியவாளை நம்பினவாளை பெரியவா கைவிடுறது இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இன்னொரு நிகழ்வு இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சிறு வயசுல ஒரு யுவதி, அவளுக்கு ஏதோ வச்சுப்போமே ஒரு சங்கரி அப்படின்னு வச்சுப்போமே, அவ மதுரையில இருக்கும்போது பெரியவாளை போய் பார்த்திருக்கா. அவ பாட்டியோட போய் பெரியவாளை பார்த்திருக்கா, தரிசனம் பண்ணிருக்கா, அடிக்கடி போயிருக்கா, தீர்த்தம்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கா, வந்திருக்கா, எல்லாம் பண்ணா. ஆச்சு அப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. மதுரையில இருந்து அவ வேற ஊருக்கெல்லாம் வந்துவிட்டா. ஆனா அந்த சங்கரியோட மனசுல முதல்ல பெரியவாளுடைய ஒரு ரூபம் அப்படியே மனசுல பதிஞ்சுடுச்சு. ரொம்ப நாளைக்கு பெரியவாளை போய் பார்க்க முடியல. அப்ப என்ன பண்ணா, அவளை அழைச்சின்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அம்மா, அதுக்கப்புறம் பாட்டி, அவள்லாம் காலம் ஆயிட்டா. அதுக்கப்புறம் இவளே ரொம்ப பெரியவள் ஆயிட்டா. இவளுக்கே பேரு சங்கரி பாட்டின்னு வந்துடுதுன்னு வச்சுப்போமே. அப்ப சங்கரி பாட்டி ஆனப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா, ரொம்ப நிர்கத்தியா போயிட்டு தன்னை காப்பாத்துறதுக்கு யாரும் ஆள் இல்லைங்கிற ஒரு நிலை வந்துடுச்சு. பெரியவாளை தவிர அவர் யாரும் கிடையாது. பெரியவாள்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிவிட்டா. பெரியவா தான் தன்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஒரு நாள் நேர பெரியவா எங்க தங்கியிருக்காளோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா. அங்க போனோடனே பெரியவாட்ட கேட்கறா, நான் இந்த மாதிரி ஆயிட்டேன், எனக்கு நிர்கத்தியா போயிட்டேன், எனக்கு யாருமே கை தூக்கி விட ஆள் இல்லை, எனக்கு ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கும் வழி இல்லாத போயிடுத்து, எனக்கு பெரியவா ஏதாவது அருள் பண்ணினேன்னா நான் மடத்துக்கும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு கடைசி காலம் வரைக்கும் நான் அப்படியே ஓட்டிட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு ரொம்ப கண்ணீரும் கம்பலையுமா கேட்டா பாட்டி. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணாலும் ரொம்ப கருணையோட தன்னோட பக்தர் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு, உன்னோட வீட்டுல இந்த வாசல்ல ஒரு ஒரு ரேடி பக்கத்துல ஒரு ரூம் இருக்கும்ல, பூட்டியே வச்சிருக்கல நீ, அதுல ஒண்ணுமே இல்ல, ஒண்ணு பண்ண இந்த பாட்டிக்கு அந்த ரூமை கொடுத்துடேன், அந்த பாட்டி இருக்கட்டும், இருந்து மடத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறா, மடத்துல தங்கறதுக்கு அவளுக்கு அவ்வளவு போதுமான வசதி இல்ல, செஞ்சு கொடுக்க முடியாது, நீ உங்க ஆத்துல கொடுக்கறியா, பண்ணி கொடுக்கறியா அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் ரொம்ப பயபக்தியோட, பெரியவா சொன்னா நான் இல்லைன்னா சொல்ல போறேன், அந்த ரூம் வெறுமதான் பூட்டி இருக்கு, நான் பண்ணி கொடுக்கறேன்னு சொல்லி அந்த பாட்டிக்கு அந்த ரூமை கொடுத்துட்டா. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, சரின்னு அந்த இடத்த கொடுத்த உடனே பாட்டிக்கு இடம் அடிச்சா. சரி அது வரைக்கும் பாட்டி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கா. அந்த இடத்துல இருந்து அவளுடைய இந்த ஓட்ட உடச்ச சாமானெல்லாம் எடுத்து இந்த வீட்டுக்கு வரணுமே, என்ன பண்றது அப்படிங்கும் போது பெரியவாளை கூப்பிட்டு, நம்ம மடத்து வண்டிக்காரன் இருக்கான் இல்லையா, அந்த வண்டிக்காரனை நான் காத்தால உங்க ஆத்துக்கு அனுப்புறேன், இப்ப இருக்கிற இடத்துக்க நீ யாராத்துலயும் வாசல திண்ணையிலதான் இருந்துட்டு இருக்க, பாத்திரத்தை இதெல்லாம் வச்சுண்டு திண்ணைக்கு அடியில சாமான் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்க இல்லையா, அங்கிருந்து இப்ப இந்த ஆத்துக்கு நீ வரணுமே, எப்படி வருவே, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு நாள் தூக்கிட்டு மொத்தமா தனியா இந்த வயசுல முடியுமா, வர முடியாது இல்லையா, உனக்கு உபகாரத்துக்கு யாரும் ஆளு கிடையாது இல்லையா, அதனால நாளைக்கு நான் அந்த வண்டிக்காரன் அனுப்புறேன், அந்த வண்டிக்காரன் எல்லா சாமானியும் வச்சுண்டு பொண்ணை அழிச்சுண்டு அந்த உன்னோட புது வீட்டுல கொண்டு போய் வச்சு அந்த வீட்டுல எல்லாத்தையும் அடுக்கி கிடுக்கி கொடுத்து எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு உனக்கு வருவான், பண்றியா, நீ என்ன பண்ற, அவனுக்கு மொத்தம் ஒரு 3 ரூபாய் கொடுத்துடும், சரியா, ஒரு 3 ரூபாய் கொடுத்தேன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாம் கொடுத்துட்டு போவான், பண்றியா நீ அப்படின்னு கேட்டா. பாட்டிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அடாடாடாடாடா, பெரியவா நம்ம தங்கறதுக்கு ஒரு வீடையும் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்து அந்த வீட்டுக்கு இருக்கிற இடத்துல இருந்து சாமானெல்லாம் கொண்டு போய் அங்க வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளையும் அனுப்பிச்சு அது ஏத்தின்னு போய் அங்க கொண்டு போய் ஏத்தி இறக்கிறதுக்கு ஒரு வண்டிக்காரன் இத்தனையும் வச்சு அந்த வீட்டுல வேற எல்லாத்தையும் அடுக்கி வச்சு எல்லாத்தையும் உபகாரம் பண்ணி கொடுத்துட்டு வரத்துக்கும் இத்தனை உபகாரமும் பெரியவா பண்ணிருக்காரு. யார் பண்ணுவா, பெத்த தாய் தந்தை கூட பண்ண மாட்டாளே, கூட பிறந்த கூட பண்ண மாட்டாளே, இத்தனைக்கு மேல இந்த கருணைமா முகிலானது எப்படி நமக்கு கருணை மழையை கொட்டுறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை ஜென்மத்து புண்ணியமோ நமக்கு, இன்னைக்கு பெரியவா நமக்கு இப்படி பண்றான்னு சொல்லிட்டு பாட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாலாம். பெரியவா சொன்ன மாதிரியே மறுநாளைக்கு அந்த வண்டிக்காரன் வந்தான். அங்கேருந்து வந்தான், பாட்டி இது நீ தானே உன்னோட இடத்தெல்லாம் அந்த வீட்டுக்கு தானே கொண்டு போனோம், சொல்லு எதெல்லாம் எடுத்துன்னு போகணும்னு சொல்லு அப்படின்னா. பாட்டி இதை பார்ப்பா இதெல்லாம் தான்னா, இவ்வளவுதானா, நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி நான் வண்டியில வச்சிருந்தான். அந்த வண்டியை இழுத்துட்டு அவனே கிளம்பினான், பாட்டியும் கூடவே ஆச்சுன்னா. பாட்டி எந்த வீட்டுக்கு போகணுமோ அந்த வீட்டுக்கு போய் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வச்சு கொடுத்தா எல்லாத்தையும் அடுக்கி இடுக்கி எல்லாம் பத்திரமா பண்ணி முடிச்சுட்டு அவன் கிளம்பி போயிட்டான். சாமி கேட்டா சொல்லு, நான் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டேன்னு சொல்லுவேன்னா. பாட்டி உடனே அவன் ஒரு 3 ரூபாய் பணம் கொடுத்தா. அதெல்லாம் சாமி சொல்லிருக்கு உனக்கு உபகாரம் பண்ண சொல்லி, பாட்டி உங்ககிட்ட நான் பைசாலாம் வாங்க மாட்டேன். பாட்டி சொன்னா, சாமி தான் கொடுக்க சொல்றேன் உனக்கு 3 ரூபாய், அதனால சாமி கொடுக்க சொன்ன ரூபாய் தான் நான் உனக்கு தரேன், நீ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு ரொம்ப கம்பல் பண்ணி அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டா.
அதுக்கப்புறம் பெரியவாட்ட போய் ரொம்ப தன்னுடைய நன்றியை சொல்லி 15 வருஷ காலத்துக்கு மேல பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி தந்த வீட்டிலேயே அந்த பாட்டி தங்கி மடத்துக்கும் கைங்கரியம் செஞ்சுட்டு பெரியவாளுடைய அருளுக்கும் பாத்திரமாக இருந்தாலாம். கடைசியில பெரியவா அவளுக்கு முக்தி அடையறதுக்கும் வழி பண்ணி கொடுத்தார். இந்த கருணை முகிலாக இருந்து கருணா கட்டாட்சத்தினால அருளை அள்ளி கொடுத்து தன்னையே கத்தின்னு வந்த அந்த பாட்டிக்கு, ஒத்துருமே இல்லாத நிர்கத்தியா நின்ன அந்த சங்கரி பாட்டிக்கு பெரியவா அத்தனையும் பண்ணி கொடுத்த தங்க வீடு, சாப்பிடறதுக்கு மடத்துல சாப்பாடு, போராப்பொருக்கே பொழுதுபோக்கா கைக்கரியம் பண்றதுக்கு ஒரு அனுகிரகம், இத்தனையும் பண்ணி வச்சு அந்த பாட்டியை கடைசி வரைக்கும் சம்ரட்சி. ஒரு கூட பிறந்தவாளோ பெற்ற பிள்ளைகளோ கூட செய்ய மாட்டா. அந்த அளவுக்கு பெரியவா அந்த பாட்டிக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்து கடைசியில கடத்தேறதுக்கு வழியும் காமிச்சு, முக்தி அடையறதுக்கு வழியும் காமிச்சு, ஒரு மோட்ச சாம்ராஜ்யத்துக்கு போகக்கூடிய வசதியும் பண்ணி கொடுத்து அந்த பாட்டிக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுகிரகம் பண்ண பெரியவா இருக்காள. நம்பி போயிட்டு வந்து சொன்ன, நம்பி கெட்டவர் எவரையா உமை நாயகனை திருமயிலையின் இறைவனை அப்படின்னு பாடினார் இல்லையா பாபநாசன் சிவன். அம்மா நம்ம பெரியவாளை நம்பி கெட்டவா யாரு? பெரியவாளை நம்பி போயிட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே நல்லதே நடக்கும். இதை நம்ம மனசுல வச்சுப்போமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா இந்த லைஃப்பில் 100 வருஷத்தில் அநேகமாக மேஜர் 75% யாத்திரையிலேயே இருந்திருக்கா பெரியவா. அதில் முதல்ல காசி யாத்திரை போனது, அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியோட விஸ்தாரமாக யாத்திரை பண்ணினது. இதெல்லாம் நாம் விவரமாக பார்த்துட்டு வரோம். அதெல்லாம் கூட முழுக்க எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் பார்க்க முடியல, பார்த்துடல. கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே தான் பார்த்துட்டே வரோம். அப்படி பெரியவா 1969ஆம் வருஷம் 68-69 காஞ்சிபுரம் வந்தா. காஞ்சிபுரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 9 வருஷம் வேற எங்கேயும் யாத்திரை பண்ணல, காஞ்சிபுரத்திலே இருந்தா. முதல்லயே பார்த்தோம், காஞ்சிபுரத்தில் சர்வதீர்த்த கரையில் ஒரு பர்ணசாலை போட்டு அங்கேயே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் கலவையில் போய் கொஞ்ச நாள் இருந்தா. கலவையில் தான் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு 2 பேரும் சித்தியான ஸ்தலம். அந்த கலவையில் தான் பெரியவாளுக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளை ஆக்கின இடமும் அந்த கலவை தான். இந்த கலவை மேலே பெரியவாளுக்கு தனியாக ஒரு அபிமானம் உண்டு. ஏன்னா தன்னோட குரு பரமகுரு 2 பேரோட அதிஷ்டானமும் இருக்கு. அவ சந்நியாச ஆசிரமம் வாங்கிட்ட இடம் அந்த கலவையில். அந்த கலவைக்கு இன்னும் பல சிறப்புகள்லாம் உண்டு. அப்படி கலவையில் பெரியவா ஏகாந்தமாக இருந்தா. அநேகமாக இந்த 69ஆம் வருஷத்துலேருந்து மௌன குருவாவே தான் இருந்தா பெரியவா. அதுக்கு முன்னால இனிமே ஒரு ஊர்ல பாக்கி இல்லாத சுத்தின்ண்டே இருந்தா. இனிமே பேசாத பேச்சு இல்லை, பல உபன்யாசங்கள், பல விஷயங்கள். இன்னைக்கு தெய்வத்தின் குரல் அப்படின்னு 7 வால்யூம்ல இருக்கிறதுல முக்காவாசி 90% அப்போ எல்லாம் பேசினது தான். அதுக்கப்புறம் 69க்கு அப்புறம் ரொம்பவே அநேகமாக காஷ்ட மௌனத்தில் இருந்தா பல நாட்களுக்கு. அப்படி பேசினா கூட ரொம்ப குரலை வசத்தாத சாதாரணமாக பேசுறது, இது மாதிரிலாம் வச்சிருந்தா. இந்த மடாதிபதி எப்படின்லாம் சொல்றதே வேடிக்கையா இருக்கு. இவ பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, கலவையில இருந்தா, தேனம்பாக்கத்துல இருந்தா அப்படின்லாம் பார்த்துன்னு வரும். இந்த 9 வருஷத்துல காஞ்சிபுரம், தேனம்பாக்கம், கலவை இந்த இடத்துலயே தான் இருந்தா. 1971ஆம் வருஷம் மட்டும் கார்வேட் நகரம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த வருஷம் சாதுர் மாசம் அங்க நடந்தது. இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே ஒரு கணத்தடி சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அது பிரம்மா யாகம் பண்ணினர், காஞ்சிபுரத்துல யாகம் பண்ணினர். அந்த யாக குண்டத்திலேயும் தான் வரதராஜரா வரம் கொடுக்கறதுக்காக ஆவிர்பவிச்சர் அப்படின்லாம் காஞ்சி ஸ்தல புராணத்துல பாக்குறோம். அந்த பிரம்மா இருந்து யாகம் பண்ணின இடம் சிவாஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய, அதுக்கு பேரே பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு அங்க சுவாமி இருக்கார். அந்த பிரம்மபுரீஸ்வரர் இந்த சிவாஸ்தானத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, காஞ்சிபுரத்துக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஆச்சாரியால் தன்னோட இறுதி காலத்துல இந்த காஞ்சிபுரத்திலேயே இருந்து அங்க சித்தியானா அப்படின்னு அநேகமா எல்லா சங்கர விஜயங்களும் சொல்றது இன்னும் புராண இதிகாசம் வாயிலால நமக்கு தெரியறது.
அதுல காஞ்சிபுரத்தை சுத்திவர பல இடங்கள்ல கோவில்ல ஆச்சாரியாலோட பிம்பம் எல்லாம் இருக்கு. முன்னமே பார்த்தோம், இரவாஸ்தானம் பிறவாஸ்தானம் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் கணபதி ஸ்தபதியை விட்டு அந்த தட்சிணாமூர்த்திக்கு பின்னால இருக்கிற அந்த ஆதிசங்கரை பார்த்துட்டு வர சொன்னா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இந்த சிவாஸ்தானத்துல என்ன ஒரு விசேஷம் அப்படின்னா, பிரம்மபுரீஸ்வரர் அப்படின்னு கோவில் சொன்னோம். கஜபிருஷ்ட விமானமா இருக்கும். சுவாமிக்கு பின்னால கர்ப்ப கிரகத்துல பிள்ளையாரோட பார்வதி பரமேஸ்வரன் அம்பாள் சுவாமி அம்பாள் இருக்கிறாப்புல இருக்கும். பொதுவா சோமாஸ்கந்தர் அப்படின்பா சிவனோட மூர்த்தங்கள்ல ஒண்ணும். சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு பேரு. பரமேஸ்வரன் இருப்பார், இடது பக்கம் அம்பாள் இருப்பா, நடுப்புற ரெண்டு பேருக்கும் நடுப்புற செல்ல குழந்தையான முருகன் இருப்பார். இப்படி முருகனோட ஸ்கந்தனோட சேர்ந்து இருக்கிறது சக உமாஸ்கந்தன் சோமாஸ்கந்தன் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லா சிவன் கோயிலையும் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த தேனம்பாக்கத்துல எப்படி இருப்பார் அப்படின்னர், முருகன் இருக்கிற இடத்துல பிள்ளையார் இருப்பார், மூத்த பிள்ளையொல்லி அவர் இருப்பார். ரொம்ப அபூர்வமான காட்சி அது. வலது பக்கம் பரமேஸ்வரன், இடது பக்கம் பார்வதி, நடுப்புற பிள்ளையார் இருப்பார். இது கர்ப்ப கிரகத்திலேயே பின்னால சிவத்திலேயே அப்படியே இருக்கு, புடைப்பு சித்திரமா இருக்கு. அதுல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தண்டத்தோட வந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். கர்ப்ப கிரகத்திலேயே இருக்கு ஆதிசங்கரோட தண்ட வந்தனம் பண்றாப்புல பிம்பம். அதுக்கு மேல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த தேனம்பாக்கத்துல சிவாஸ்தானத்துல இருந்து பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கா, பல நாள் வாசம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள் மூலியமா தெரிய வருது, ஆராய்ச்சி மூலியமா தெரிய வருது. அதுக்கு மேல அந்த காஞ்சிபுரத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள், காமகோடி பீடத்துல இருந்த ஆச்சாரியர்கள்ல ஒருத்தரோட அதிஷ்டானம்லாம் கூட அங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அந்த தேனம்பாக்கத்துல தான் போய் பெரியவா இருந்தா. பக்கத்துல சிவாஸ்தானம் கோவில், ஒரே பெரிய சின்னதா ஒரு குளம் ஒண்ணு இருக்கும், ஒரு கிணறு, அந்த கிணத்தடியில ஒரு பர்ணசாலையை போட்டுன்னு அந்த இடத்துல இருந்தா பெரியவா. அப்படி இருக்கிறதே வெளியில தோப்புந்தரவமா தான் இருக்கும், அங்க வெளியில உட்காண்டே தரிசனம்லாம் கொடுக்குற வழக்கம். பெரியவா அப்படி உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. சிஆர் பட்டாபிராமன், சிபி ராமசுவாமியோட பிள்ளை சிஆர் பட்டாபிராமன் வந்து பேசிட்டு இருக்க, தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்க. அப்ப யாரோ ஒரு பையன் வந்தான். அந்த பையன் வந்து பெரியவா அப்படி வெளியில உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா, பக்கத்துல சிஆர் பட்டாபிராமனுக்கு எடுத்து, இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு வந்து அந்த பையன் கேட்டான். கூட இருந்தவளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ ஒரு பையன், பாவம் அறியாத சிறுவன், அவன் வந்து பெரியவாள்கிட்டயே இங்க சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னு கேட்கிறான். இது கேட்டாக்க பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆமாப்பா நான் தான் சங்கராச்சாரியன்னு என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு ஏதானு சொல்லக்கூடாதோ. உடனே, அப்படியா, உனக்கு சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணுமா, வேணுமா, அவர் நம்பர் 1 சாலை தெரு பெரிய காஞ்சிபுரத்துல இருக்காரு, அங்க போய் பாருங்க. அங்கதான் மடம் இருக்கு, காஞ்சி காமகோடி பீடம் மடம் இருக்கு, சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு, ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அங்க இருக்கா. அதனால மடாதிபதிகள் அவர் தானா. அதனால சங்கராச்சாரியார் பார்க்கணும்னா நம்பர் 1 சாலை தெரு காஞ்சிபுரத்துல போய் பாரு, பெரிய காஞ்சிபுரத்துல பாரு அப்படின்னா. அந்த பையன் ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் கிடைச்சிடுது அப்படின்னு நினைச்சுன்னு போயிட்டான். அவ்வளவு இது பெரியவா சங்கராச்சாரியா அப்படிங்கிறது தெரியாத கூட இருக்கான். அந்த பையன் அந்த போயிட்டான். இதை பார்த்து இந்த சிஆர் பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எப்படி ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னா இப்படி இருக்குமா? அவ ஒரு சங்கராச்சாரியார் அப்படின்னு அந்த சங்கர பீடத்துல இருந்து அவ பண்ணின சாதனைகள் என்ன, பண்ணின காரியங்கள்லாம் என்ன, அமானுஷ்யமான காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா, சாதனைகள்லாம் பண்ணியிருக்கா, அசாத்திய சாதக சுவாமின்னு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இப்ப திடீர்னு அந்த மடத்தோட அந்த பொறுப்பை விட்டப்புறம் சங்கராச்சாரியார் யாரு அப்படின்னா தன்னை ஒரு சங்கராச்சாரியார்னு பேர்ல கூட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு பெரியவா அதை கூட பண்ணிக்கல. சங்கராச்சாரியார் யாருன்னா உடனே அடுத்த பீடாதிபதிகளை கை காமிக்கிறா அப்படின்னா பட்டாபிராமனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளோட இந்த ஞான நிலை அவர் அப்படி யோஜனை பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா அந்தரியாமை இல்லையோ, யாருக்கு என்னென்ன மனசுல ஓடுறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் தெரிஞ்சுவா தானே. உடனே பட்டாபிராமன் என்ன நீ பாக்குற, அவன் சங்கராச்சாரியன்னு பாவம் அந்த பையன்தான் வந்து கேட்டான், நான் உடனே அட்ரஸ் சொல்லி அனுப்புறேன்னு பாக்குறியா அப்படின்னு. அவர் உடனே சிரிச்சுனே சொன்ன, ஆமா எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு பெரியவாளால இப்படி டிட்டாச்சா இருக்க முடியறதே அப்படின்னு. எங்களுக்கெல்லாம் ஆபீஸ்ல உத்தியோகம் பார்த்துட்டு வந்தா கூட ரிட்டையர் ஆனா கூட அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த ஆபீஸ்ல என்ன நடக்கிறது பழச நினைச்சுட்டு நான் அத்தை பண்ணேன் அந்த காலத்துல இப்படி பண்ணின்னு இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிறாப்பெல்லாம் ஒரு அஜ்ஞானம் இருக்கு. ஆனா பெரியவா அதை பத்தி துளி கூட லவலேஷம் கூட இந்த சாயல்லாம் இல்லாத இருக்காளே அப்படின்னு அவர் ஆச்சரியப்பட்டுன்னு சொன்னார்.
பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, இல்ல நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னா, லீகலி பார்த்தா சரிதான், ஆனா லீகலி பார்த்தா கூட சரியா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவர் இப்படி பெரியவா அவர்கிட்ட அது மாதிரி கேட்கிறா, நான் சொன்னது சரிதானே அப்படின்னா, அந்த பையன் தான் தெரியாத கேட்கிறான், பெரியவா நானும் சங்கராச்சாரியர் தான் பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அந்த பையன் நம்ம பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருப்பேன் சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா பெரியவா இப்படி பதில் சொல்லிட்டா அப்படின்னா, இல்ல இல்ல நான் தான் வடத்து முழுக்கலும் பொறுப்பு முழுக்கலும் அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு, அதனால இனிமே அவர் தானே சங்கராச்சாரியர், அதனால அவர்கிட்ட தானே நான் அனுப்பணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். இப்படி பெரியவா வியாக்கியானம் பண்ணோன்னு பட்டாபிராமன் சொல்ல, இல்ல பெரியவா அப்படி சொல்றாளே வழிய எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுன்னு. ஏன்னா இப்ப சொல்றதே அவர்கிட்ட சொன்னா, நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு இல்லையோ அதனாலதான் அவரை காமிச்சேன் அப்படின்னு. இப்ப அவர் தானே டியூட்டியில இருக்கார், நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன் அதனால அப்படின்னு. பட்டாபிராமன் சிரிச்சுன்னு சொல்லி, இல்ல பெரியவாளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு. ஏன் இப்படி, எனக்கு மட்டும் ஏன் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாதுங்கிறப்ப, இல்ல அவ இருக்கிற ஸ்தானம் எப்படி ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கா, குருவுக்கு எங்கேயாவது ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா அப்படின்னு. ஏன் இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னாரு. இல்ல குருவை என்னமா சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ல, குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹான்னு சொல்லியிருக்கு. குருவே பிரம்மா குருவே விஷ்ணு குருவே சிவன் குருவே பரபிரம்மம்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த திருமூர்த்திகளா சொல்லியிருக்கிறத எடுத்துனாலே பிரம்மான்னு சொல்லியிருக்கு, விஷ்ணுன்னு சொல்லியிருக்கு, சிவன்னு சொல்லியிருக்கு. அப்படின்னா இந்த பிரம்மா விஷ்ணு சிவனுக்கெல்லாம் ஏதாவது படைத்தல் காத்தல் அழித்தல்ங்கிற தொழில், இந்த தொழிலேருந்து அவளுக்கு யாரானும் ரிட்டையர்மெண்ட் உண்டா? பிரம்மா 60 வயசுக்கு மேல அப்புறம் ஒன்னும் சிருஷ்டி பண்ண மாட்டார், விஷ்ணு 80 வயசுக்கு அப்புறம் பரிபாலனை பண்ண மாட்டார், இப்படி எல்லாம் ஏதானு இருக்கா? இல்லையா? அதனால எப்ப திருமூர்த்தி ஸ்வரூபமா குருவை சொல்லி இருக்கோ அந்த திருமூர்த்திகளோட காரியங்களுக்கும் படைத்தல் காத்தல் அழித்தலுக்கு ஒன்னும் ரிட்டையர்மெண்ட்னு நம்ம எங்கேயும் கேள்விப்பட்டதா தெரியல. அப்படி குரு ஸ்வரூபமா இருக்கிற பெரியவாளுக்கும் எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது அப்படின்னு இப்படி இவர் வியாக்கியானம் பண்ணார் சி.ஆர். பட்டாபிராமன். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டு, வக்கீல் ஒல்லியோ அப்படித்தான் பேசுவேன், நீ லீகல் பாயிண்ட்ல பிடிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி, அப்போ நானும் ஆச்சாரியன் தான் சொல்ற, சங்கராச்சாரியன் தான் நீ சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுட்டு அந்த பேச்சை அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போறா. இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவாளோட அந்த ஞான ஸ்திதியை நிலையை காமிக்கிறது. உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருந்திருக்கா, பிரம்மனிஷ்டரா இருந்திருக்கா, வெளியில ஒரு பீடாதிபதியா இருந்து பல காரியங்கள் பண்றதே கூட இதெல்லாம் இல்லையா அப்படின்னா அப்பவும் இருந்திருக்கு. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், பெரியவா முதல்ல 13 வயசுல கலவையில பீடத்துக்கு வரத்தே மடத்துல இந்த வித்வான்கள்லாம் பெரியவாளுக்கு மடத்து சம்பிரதாயம் எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரா. அதுல சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றதை பத்தி சொல்லித்தரா. அப்போ அது கைலாசத்திலேருந்து வந்த சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஆதிசங்கரை கொண்டு வந்தது. இது ஒரு பெரிய அத்வைத பீடம். அந்த அத்வைத பீடம் சித்தாந்தம் அத்வைதமா இருக்கிறதுனால, அத்வைதம்னா என்ன, பிரம்மம் வேற இல்லை மனுஷன் வேற இல்லை அப்படிங்கிறது தானே. அதுதான் பெரியவா ரொம்ப அழகா சொல்லுவா. அத்வைதத்தை பத்தி அதோட பெருமையை சொல்றது, எல்லாரும் சமம், எல்லாரும் சொன்னோம், மனுஷாலே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம் அப்படிங்கிறோம். இன்னும் பார்த்தா எல்லா ஜீவராசிகளும் சமம் தான் அப்படின்லாம் மற்ற மதங்கள்லாம் கூட சொல்லுது. ஆனா இந்த அத்வைதத்துல தான் என்ன பண்றதுன்னு, நம்ம மனுஷாலாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சமம், எல்லாரும் ஒண்ணுதான் இல்ல, இங்க இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற ஆடு மாடுலேருந்து மரம் மட்டையிலேருந்து எல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்லல, ஈஸ்வரனும் நாமளுமே ஒண்ணுதான்னு சொல்லக்கூடிய அவ்வளவு ஒரு சமத்துவம் சொல்லக்கூடியது இந்த அத்வைதம் அப்படின்னு பெரியவா அதை ரொம்ப பெருமையா சொல்றா. நமக்கும் பகவானுக்குள்ளேயே வித்தியாசம் கிடையாது, அவரும் நாமளுமே ஒண்ணு அப்படின்னு தானே வேதம் சொல்றது. பிரம்மாஸ்மி அப்படின்லாம் சொல்றதே. இதெல்லாம் சொல்லி அப்படியே வியாக்கியானம் பண்ணிவிட்டு, அதனால அப்பேற்பட்ட சித்தாந்தத்துல இருக்கும். அதனால பூஜை பண்ற சந்திரமௌலீஸ்வரர் வேற இல்லை, பூஜை பண்ற நாம வேற இல்லை, அவர் பகவான் நாமர் பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு பாவத்துல பண்ணினா கூட உள்ளுக்குள்ள நினைப்பு அது ரெண்டும் ஒண்ணுதாங்கிற அந்த அத்வைத பாவம் எப்போதும் இருக்கணும், பூஜை பண்றதே இருக்கணும் அப்படின்னு அவ சொன்னா. உடனே 13 வயசு குழந்தை பெரியவா கேட்கிற, பூஜை பண்றதை மட்டும் இருந்தா போருமா அப்படிங்கிற. அகம் பிரம்மாஸ்மி, அந்த பரமேஸ்வரனும் ஈஸ்வரனும் நாமளும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறது, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிறது ஒவ்வொரு காலத்துல பூஜை பண்ற சமயத்துல மட்டும் இருந்தா போருமா, இல்ல நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணுமா அப்படின்னு. வித்வான்கள்லாம் ஷாக் ஆயிடுத்து, ஆச்சரியப்பட்டா. ஒரு 13 வயசு குழந்தை கேட்கிற கேள்வியா தெரியல. நாம இவருக்கு ஏதோ ஒன்றும் தெரியாதாக்கும் புரியாதாக்குன்னு சொல்ல போக அவர் நமக்கு திருப்பி சொல்றாப்புல இருக்கு. இந்த அனுபவம்ங்கிறது எப்பொழுதும் இருக்கணுமா, எல்லாம் ஒண்ணுங்கிற அந்த சமபாவம் 24 மணி நேரம் நமக்கு இப்ப ஆயுசு முழுக்கலும் இருக்க வேண்டியதா, இல்ல பூஜா காலத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தா போருமா அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்லாம் பாக்குறோம். அப்படிதான் இருந்திருக்கா பெரியவா. வந்த அன்னியிலேருந்தே எப்பொழுதுமே அவளுக்கு இந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆத்ம ஞானத்தோடயே இருந்திருக்கா. ஆனா வெளியில ஒரு குருவா
ஒரு ஆச்சாரியனா உலகத்துக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு எப்படிலாம் இருக்கணும், என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலையும் அதுலேயும் ரொம்ப அப்பழுக்கு இல்லாத தன்னோட டியூட்டியை கடமையை செஞ்சும் காமிச்சிருக்கா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கிறது இது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதுல ஒரு நாளைக்கு பெரியவா உட்காந்துட்டு வித்வான்களெல்லாம் பேசின்னு இருக்கா. பெரிய சதஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. எப்பொழுதும் பெரியவாள்கிட்ட யாரா இருந்தாலும் வித்வான்கள்லாம் வந்தா பெரிய சதஸ்ன்னு தான் சொல்லணும். அது அவள்கிட்ட விஷயங்கள்லாம் பேச ஆரம்பிச்சா. அப்படி பேசிண்டே இருக்கிறது ஒரு வைதீகர் வைதீகர் என்ன பண்ண பாடசாலை, ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ரிக்வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கிறத பத்தி பெரியவாள்கிட்ட கேட்டா, பாடசாலை என்ன நடந்துட்டு இருக்கா, நீ ஒழுங்கா குழந்தையெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, இல்ல இந்த குழந்தையில கட்டி மேய்க்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, அதனால சிவனேன்னு இந்த பாடசாலையில மூடிடலான்னு பாக்குறேன், எனக்கு இந்த வாத்தியார் உத்தியோகம் வேண்டாம் அப்படின்னு. எத்தனை பசங்க இருக்குன்னா 5 பசங்க இருக்கு பாடசாலையில. 5 பசங்க தான் படிக்கிறதுக்கு இருக்கு. இந்த 5 பசங்களை வச்சுட்டு இவருக்கு பாடம் சொல்லித்தரது சிரமமா இருக்கு. பொதுவாவே நீங்க ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகள்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும். அந்த 50 குழந்தைகள் 60 குழந்தைகளை ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைகளை அந்த டீச்சர்லாம் ரொம்ப ஈஸியா மேய்ச்சி கட்டிடுவா. ஆனா நீங்க வேற இதை ஒரு பாடசாலையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் இருந்தா கூட அப்படி ஒரு விஷமமா இருக்கும். அந்த பிரம்மச்சாரி சேஷ்டா அப்படின்பா, அதை அங்க பூர்ணமா பார்க்கலாம். இந்த குழந்தைகள் சித்தனேன்னு சும்மாவே இருக்காது, ரொம்ப சிரமம் அந்த குழந்தைகளை மேய்க்கிறது. அதுதான் இந்த வாத்தியார் சொன்னார், இல்ல இந்த குழந்தைகளை கட்டி மேய்க்கிறது சிரமமா இருக்கு, பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் குழந்தைகளுக்கு அதிகமா ஏற மாட்டேங்கிறது, திருப்பி அவளோட மண்டையை உடைச்சிக்க வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்த வேண்டியிருக்கு, சிரமப்படுத்திக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்லாம் சொன்னார். அவர் அதை ஒரு குறையா சொல்லிண்டு தனக்கு முடியல அப்படின்னு சொல்லி இதை மூடிடலாம், இந்த பாடசாலையை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அவர் தீர்மானத்தில் இருக்கு. பெரியவா கேட்டா, நீ உரியடி உற்சவம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ அப்படின்னா, வரகூர்னு ஒன்று இருக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லால. இந்த தஞ்சாவூர் ஜில்லால வரகூர்ல உரியடி உற்சவம் ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த உரியடி உற்சவம் அப்படின்னு கோகுலாஷ்டமி போதெல்லாம் நடத்துவா. நீ அதை பார்த்துருக்கியோ? பார்த்துருக்கேன், தெரியும் அப்படின்னு. அதுல என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு, ஒரு பெரிய கம்பம் இருக்கும், அதுல மேல பெரிய வேல்யூபிள் திங்ஸ் எல்லாம் பரிசு பொருள்லாம் கட்டி வச்சிருப்பா. என்ன பண்ணுவா, நிறைய பேர் அந்த உரியடி விளையாட்டுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றவா எல்லாரும் அந்த பெரிய உயரத்துல இருக்கும் கம்பத்துல, அது மேல ஏறி அதுல இருக்கிற அந்த பரிசு பொருள்லாம் எடுத்துட்டு வரணும். வின் பண்ணினா அதை எடுத்துன்னு வரலாம். இது ஏறுறது ஈஸி, ஏறி எடுத்துன்னு வரலாம்னா அதுதான் முடியாது. என்னன்னா அந்த மரம் முழுக்கலும் ஒரே எண்ணெயை தடவி வச்சிருப்பா, அது ஒரே வழுக்கு மரம் அப்படின்னு பேரு. அதுல ஏறவே இப்படி ஏறினா ஒரு அடி ஏறினா 10 அடி கீழே தள்ளும், ஏற முடியாது. சரி, அதை மீறி ஏதோ ஏறா அப்படின்னா கீழேந்து தண்ணி எல்லாம் பீச்சு அடிப்பா, அத்தை பண்ணுவா இத்த பண்ணுவா, எவ்வளவு டிஸ்டர்ப் பண்ணுமோ தீவிர இருக்க அத்தனை பேரும். ஒருத்தர் ஏற ஆரம்பிச்சா 100 பேர் அதை ஏற விடாத தடுப்பா, அதுக்கு 1000 இடைஞ்சல் பண்ணுவா. இப்படிதானே பண்ணுவான். ஆமாண்ண, அப்படி பண்ணினா கூட அத்தனை பேர்ல ஏதோ 10 பேர் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிண்டா கூட, ட்ரை பண்ணினா கூட யாரோ ஒருத்தன் மேல ஏறி எடுத்துருவோம் இல்லையா அதை அப்படின்னா, ஆமா எப்படியும் எடுத்துருவா, அதுல ஒரு கெட்டிக்காரன் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு. அதை போலதான் நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாக்க உலகத்துல பல இடைஞ்சல் வரும். ஆனா நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு, அந்த ஜெயிக்கிற வீரன் மாதிரி இத்தனை இடைஞ்சலையும் தாண்டி நாம நம்மளோட லட்சியத்தை அடையணும். அதுதான் எந்த ஒரு ரேஸா இருந்தாலும் என்ன அப்படின்னா, நேரம் ஓடி போனாக்க ஓடி போயிட்டு அந்த இடத்துல பிரைஸை வாங்கிட்டு வருதுங்கிறது எங்கேயுமே கிடையாது. அதை ஓடி போக முடியாத, அந்த பிரைஸை வாங்க முடியாத அளவுக்கு என்னென்ன பண்ணலாமோ அப்படி எல்லாம் தான் பண்ணி வச்சிருப்பா. தடையெல்லாம் தாண்டிண்டு ஓடுறது அப்படிமா, அது ஒரு ரேஸே உண்டு, ஹர்டில்ஸ் அப்படிங்கிறோம். நடுப்பரை பார்த்தாக்க தடையெல்லாம் இருக்கும், அதை தாண்டி குச்சின்னு ஓடணும். வெறுமனே ஸ்ட்ரெயிட்டா ஓடினா கூட ஓடிடலாம். இப்படி இந்த தடையெல்லாம் தாண்டிட்டு நாம நல்லதை பண்றது, நம்மளோட லட்சியத்தை அச்சீவ் பண்றதுதான் சாமர்த்தியம், கெட்டிக்காரன். அப்படி இத்தனை இடைஞ்சலையும் மீறி மேலே ஏறி போறவனுக்கு தான் அத்தனை பிரைஸும் கிடைக்கிறதே வழிய, அதெல்லாம் பிரைஸ் பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், நம்மளால முடியாது, நம்மளால கீழே உட்காந்து நின்று இருந்தான்னா அவனுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கவும் போறது இல்லை. அதை போலதான்ப்பா வேத வித்தியை கத்துத்தரும். அது கத்துத்தரது நம்மளோட டியூட்டியில ஒன்னா சொல்லி இருக்கு. பிராமணனுக்கு 6 தொழில் சொல்லியிருக்கு. அதுல வேதத்தை தான் படிக்கணும், படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும். சாஸ்திரம் மிரட்டவே மிரட்டுறது.
எந்த ஒரு வித்தையா இருந்தாலும் நாம படிச்சதை நாம கத்துண்டதை இன்னும் ஒருத்தருக்கான சொல்லித்தரலன்னா மலப்பாம்பா பொறப்ப அப்படின்லாம் பயமுறுத்துறது. காரணம் என்னன்னு, அவ படிச்சுவா அவளோட வித்தையை அவளுக்குள்ளேயே வச்சுனுட்டா அடுத்தவாளுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலைன்னால் அந்த வித்தை வளராது, அதனால உள்ள பலன் கிடைக்காதுங்கிறதுனால கம்பல்சரியா நீ கத்துண்டதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னே சொல்றது. அல்ல இவனும் வேதம் படிக்கணும், வேதம் படிச்சதை அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னு சொல்றது. இந்த காலத்துல பசங்கள்லாம் வேதம் படிக்கிறதே ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. அதுல மீறி ஏதோ 5 குழந்தைகள் 10 குழந்தைகள் அங்கங்க வருது. அப்படி வர குழந்தைகளை நாம பிரியமா வச்சுண்டு அவளுக்கு சௌரியத்தை பண்ணி கொடுத்து அவளுக்கு வேதத்தை சொல்லி தரத்துக்கு தான் பார்க்கணும். அந்த குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் மந்த புத்தியா இருந்தா கூட நம்மளோட முயற்சி இருந்து நமக்கு ஸ்ரத்தை இருந்ததுன்னா நிச்சயம் அந்த குழந்தைகளுக்கு அது ஏறும், பலிக்கும். கொஞ்சம் இனிஷியலா சிரமப்பட வேண்டியிருக்கும். அதுலதான் அந்த விஷயமா இருக்கு. அதனால நீ அதை அழுத்துக்காத, மனசை டிஸ்கரேஜ் ஆகாத, அந்த குழந்தைகளுக்கு விடாத சொல்லிக் கொடு, ட்ரை பண்ணு. எப்படி வழுக்க மரத்துல ஏறி அவன் பிரைஸ் வாங்குறானோ உனக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும், ஈஸ்வரனுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அனுப்ப அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு, இதுக்கு தான் குரு வேணுங்கிறது. நம்ம எந்த ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு நாம நினைச்சுட்டா கூட அதுல இது மாதிரி ஏதான ஒரு இடைஞ்சல் வரத்து உடனே டிஸ்கரேஜ் ஆகும். நான் இனிமேல் நாளையிலேருந்து ஒன்றும் அதுதான் பண்ணவே போறதில்லை, என்ன பண்ணினாலும் இந்த உலகத்துக்கு நன்றி கிடையாது, ஜனங்களுக்கெல்லாம் திருப்தி கிடையாது, இப்படிலாம் ஏதானு நாம சொல்லிட்டு உடனே பின்னால பேக் அடிச்சிடும். அப்பதான் ஒருத்தர் ஒரு ஃபோர்ஸ் வேணும். அப்படி இல்லப்பா, இதான்ப்பா உலகம்னா, இதான்ப்பா நேச்சர், இப்படிதான் இருக்கும், அதுக்காக இதை நிறுத்தக்கூடாது, நம்ம பண்ணத்தான் பண்ணணும் அப்படி அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா அவர் அதை ஒரு பெரிய உபதேசமா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உற்சாகம் வர போய் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து அப்புறம் 4-5 வருஷம் கழிச்சு அவ பரீட்சைக்கு வரா. இந்த வேத பரீட்சைக்கு பெரியவா சன்னதியில் நடக்கும். அதுல வந்தாக்க இந்த சம்பாவனை எல்லாம் அட்சய திருதியில் நடக்கும். இந்த வேத பரீட்சையில யாரு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினா அந்த பாடசாலையில் படிச்ச குழந்தைகள்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கி கொடுத்து அவர் பின்னால ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவா மட்டும் அன்னைக்கு இப்படி இல்லாம சொல்லி இதுங்களேன்னா அநேகமா நாம இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறதாவே இருந்த அந்த பாடசாலைய. பெரியவாள்கிட்ட போனது அவ இப்படி உற்சாகப்படுத்தினதுனால இந்த குழந்தைகள்லாம் இன்னைக்கு பெரிய வித்வான்களா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல வராப்புல இருக்கு அப்படின்னு அவர் சந்தோஷப்படுறார். இது பெரியவாளோட கிருபையை நமக்கு உலகத்துக்கு காமிக்கிறது. இப்படி அவ ஆச்சாரியாளா இருந்து நமக்கு எந்தெந்த சமயத்திலலாம் கைட் பண்ணணுமோ எப்படிலாம் அனுகிரகம் பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா எல்லாத்துக்குமே இப்படிதான். ஒருத்தர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப கடன் தொல்லை, ரொம்ப அவரால் தாங்க முடியல லைஃப்ல அவருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணார், தற்கொலை பண்ணிக்கிறதா தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். தீர்மானம் பண்ணினவர் என்னமோ தெரியல, பெரியவாழ்கிட்டையும் பிரியம் உண்டு, பெரியவாழ்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி தன்னோட வருத்தத்தை சொல்லி எழுதிட்டு எனக்கு தூக்கு போட்டுக்கலாமான்னு இருக்கு அப்படின்னார். உடனே பெரியவா இப்ப என்ன பண்ணுங்கிற, அதுக்கு என்கிட்ட உத்தரவு கேட்கிறியா, அனுகிரகம் கேட்கிறியா அப்படின்னு. எல்லாரும் கல்யாணம் ஆகணும், குழந்தை பிறக்கணும், அது வேலை கிடைக்கணும், ப்ரமோஷன் பண்ணணும் தான் என்கிட்ட பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுங்கிற. நீ என்னமோ தூக்கு போட்டுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அதுக்கும் நான் அனுகிரகம் பண்ணணுமா, நான் பண்ணாத அனுகிரகம்னா அது ஒண்ணுதான் போல இருக்கு, அதுக்கும் பண்ணணுமா அப்படின்னு சிரிக்கிறா. சிரிச்சா அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. இல்ல இல்ல அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, சிவனேன்னு போயிட்டா தேவையில்லை போல இருக்கு. உடனே பெரியவா எடுத்தது, நீ இங்க ஒரே கஷ்டமா இருக்கு, அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கிறதா தூக்கு போட்டுண்டா தேவையில்ல போல இருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்ற. ஆனா ஒன்னு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமோ, சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது, இப்படி தூக்கெல்லாம் போட்டுன்னு துர்மரணம் ஏற்பட்டாக்க பிராணஹத்தி பண்ணிண்டா அந்த ஆவி போய் என்ன கஷ்டப்படும்னு அது சாஸ்திரம்லாம் சொல்றது. இப்படி ஆவியா போய் படுற கஷ்டத்தை பார்த்தா இங்க உடம்போட உட்காந்து படுற கஷ்டமே தேவையில்லைன்னு இருக்கும். இந்த கஷ்டத்துக்கு தப்பிச்சு நான் அப்படி போயிட்டதுனால அங்க போய் நிம்மதியா இருந்துருவோம்னு நினைச்சுட்டாரு. இதை விட வேற கஷ்டமா இருக்கணும். இப்போ கஷ்டம், இந்த கஷ்டமான இந்த சரீரத்துக்கு வேற கஷ்டமான என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு விடியும்னு இருக்கும், அது எப்போ விடியும்னு கூட தெரியாது. அதனால இந்த கஷ்டத்திலையும் தப்பிச்சுக்கலான்னு அந்த கஷ்டத்துல போய் மாட்டிக்கலான்னு பாக்குற, அதுக்கு உத்தரவு கேட்கிறேன்னு அவருக்கு உடனே அழுக வந்துடுத்து. இல்ல நாங்க அஜ்ஞானத்துல என்னமோ பேசணும், என்ன பண்றது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாத ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாத அஜ்ஞானத்துல நாங்களாம் இப்படி உழண்டுட்டு இருக்கோம். பெரியவாதான் எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்கணும், அனுகிரகம் பண்ணணும். கவலைப்படாத, உலகத்துல எல்லாம் கஷ்டப்படாத வாழே கிடையாது. இந்திராதி தேவதைகள் கூட கஷ்டம் தான் பட்டிருக்கா. இந்திரன் பெற கஷ்டம் யாரான்னு பட்டிருக்காளோ புராணங்கள்லாம் பார்த்தா. எப்ப பாரு அவனோட சீட்டுக்கு ஆபத்து தான், எந்த அசுரர்களானும் அவரால் ஆக்கிரமிக்கிறது தான். அதனால இந்திராதி தேவதையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாருக்கும் கஷ்டம்தான், கஷ்டம் இல்லாத வேலை கிடையாது. இந்த கஷ்டத்துக்கு மெயின் நாம எங்கேயும் ஓட முடியாது. அதனால இருக்கிறத டாலரேட் பண்ணிட்டு பகவானை பக்தி பண்ணு, அந்த அனுகிரகத்தினால உனக்கு எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இப்படி பெரியவா சன்னதியில பல பேர் பலவிதமா பலவிதமான மக்கள்லாம் அங்க தங்களோட குறைய சொல்லி அனுகிரகத்தை வாங்கிட்டு இருக்கா. இதுல தொடர்ந்து நாம பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாட்டடங்கள் மாதேவளருதியோ, மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாட்டிய வாட்டோலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள், ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு, பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம், பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே சீசி இவையும், சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி, சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ, ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன், தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள், தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம், ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரும் பாவாய். எம்பாவாய். முத்தண்ண வெண்ணகையாய், முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழடியே பாங்குடையீர் புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ
அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய். உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலந்தின்றோ. உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ. வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ. உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ. வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ. எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுவோம் அவ்வளவும். எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுவோம் அவ்வளவும். கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே. விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம். விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம். உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம். உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம். நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம். நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய். மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை. மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்வாய். பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய். பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய். ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை ஆட் குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை ஆட்குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் இடேனும் ஓலம் இடேனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி ஏலக்குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய். மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை. மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை
நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்தின்றோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்வார்கழல் வாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய் தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்வார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய் ஊனே உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஏனோர்க்கும் தம் கோனை ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலொரும் பாவாய் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான் சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் தென்னாய நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய் என்னான என் அறையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னே துயிலில் பரிசேலொர் எம்பாவாய் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும் ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ வாழியதென்ன வாழியதென்ன உறக்கமோ வாய் திறவாய் ஆழியானன்புடை நீ ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய் ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே
ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய். முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியாதாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ. அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே. இன்ன வகையே எமக்கெங்கொனல் குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய். பாதாளம் ஏழினும் கீழ் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒருவால் பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல்லன் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன் ஏதவனூர் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனூர் ஏதவன் ஆருற்றராரையல்லார் ஏதவனை பாடும் பரிசேலோர் எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை
கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.